салому дуруд ба он дӯстоне ки бо ман ҳастанд ва ҳамеша мо ғолибону гӯем хабарҳои футболу интизорро дар ин ҷо интизор ҳастем ва ба ҳар навъ мо 2 ҳафта мешавад ки ғолибони пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз моро муайян накардаем ва барои он ки дар ин мадор дӯстони гиромӣ шумораи зиёди ҷавобҳое ки ба мо расиданд ва дар ҳафтае ки гузашт ин аз 14 август аст онҷо танҳо он нафароне ҷавоб гуфтанд ба як суол ки ин 24 нафар буданд ва танҳо ба як натиҷаи бозӣ ҷавоби дуруст доданд ва аз ин рӯ мо имрӯз ба хулус омадем ки ин қуръакаширо дар мавҷи зинда ба шумо пешкаш кунем то ки шумо тавонед бибинед ки кӣ имрӯз ғолиб меояд. Аслан ин вохӯриҳое ки баргузор шуданд дар 14 август ин вохӯрии хуҷанд бо Равшан буд ки бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид. Файзканд Иса Равшан бозиашон бо ҳисоби 1-2 ва ҳаминро ҳам гуфтан ба маврид аст ки вохӯрии Файзканд ва Иса Равшанро 19 нафар пешгӯӣ дуруст карданд ва онҳо имрӯз дар қатори он нафароне ҳастанд ки ба қуръакашӣ роҳ ёфтанд. вохӯрии Хатлон бо Истиқлолро ягон нафар пешгӯӣ карда натавонистааст. Он бо ҳисоби 0-6 ҷамъбаст шуд. душанбе клуби марказии варзиши Артишро инчунин касе на як нафар гуфтааст. хуб дар ин бора хоҳем гуфт. Эсхата бо Кӯктош 3-1 ин вохӯриро ҳам 3 нафар дуруст пешгӯӣ карданд ва Тоҷикистон Ӯзбекистон ин вохӯриро ҳамагӣ 2 нафар пешгӯӣ карданд ки ба қатори он нафароне ки довталаб ба қуръакашӣ ҳастанду ва соҳиби тӯҳфаҳои мо мешаванд. хуб шумо медонед ки тӯҳфаҳои мо аз чӣ иборатанд. ҷоизаи аввал ин туби футбол аст ва ҷоизаи дуюм ин пироҳани дастаҳои мунтахабе ки дар бозиҳои ин финалии ҷоми Аврупо ширкат варзиданд. аз ҳамин хотир биёед ҳоло шурӯъ мекунем ба хуб ин қуръакашӣ ҳамон ва ин ҳафтаи пешинае ки 14 август буд аз ҳамон ҷо шурӯъ мешавад. ва шумо бояд бигӯям ки вохӯрии Файзканд ва Иса Равшанро чаро инқадар зиёд пешгӯӣ карданд. хуб ҳунарнамоии дастаҳои Файзканд ва Иса Равшан ба шумо маълум аст ва Иса Равшан дар бозиҳои охир хеле ҷолибу шавқовар бозӣ мекунад ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки мухлисони мо хуб онро дарк карда метавонанд. хуб бо ман ин дастае ки ҳоло дӯстони гиромӣ шумо мебинед ин бозиҳое ҳастанд ки натиҷаи Файзканд ва Иса Равшанро гуфтанд. онҳоро мо аввал ба ин қадаҳ мепартоем ё худ ба ин ашёе ки мо барои муайян кардани ғолибон ин ҷо ба даст овардем ва аз ин ҷо қуръакаширо шурӯъ мекунем. хуб биёед як ба як шинос мешавем чунки шумо гоҳе ба ман менависед ки номи ман набуд. на бо номҳо ҳоло мо шурӯъ мекунем аз Раҳим Раҳимӣ ки бозии Файзканд Иса Равшанро бо ҳисоби 1-2 пешгӯӣ карданд. хуб ҳамаи ин номҳо ба як маром ба як қолаби муайян хуб ин ҷо қатъ карда мешаванд ба даруни ин соғар партофта мешаванд. хуб ба шумо каме намоён нест. хуб ман маҷбур мешавам ки барои шаффофияташ ин соғарро боло бардорам. хуб Давлатҷон Абдуллозода ин нафари дигаре ки ҳоло ворид ба қуръакашӣ мегардад. агар ба рафти бозиҳои чепаи Тоҷикистон назар кунем дар ҳақиқат ҷолибият аллакай пайдо шудааст ва мо шумо аллакай ба варзишгоҳҳо меоем. ман аллакай дидам ки дар варзишгоҳе ки вақте ки Истиқлол бо Иса Равшан дар ин даври пеш аз охир ширкат меварзид чӣ қадар мухлисон ҷамъ омада буданд. ҷонибеков Зайналобидин ӯ ҳам ҳоло ба соғари мо ворид мешавад. ӯ ҳам ворид шуд. Заробиддин Тошмуродов ӯ низ чун гуфтам ки аллакай инҳо вохӯриҳои Файзканд ва Иса Равшанро дуруст пешгӯӣ карданд ва шумораашон ба 19 адад баробар аст. хеле хуб аст ки имрӯз сарпарасти мо ширкати ватании Формула 55 ба истиқболи шумо меравад ва ин бозиҳоро то моҳи сентябр аслан аст, вале ман фикр мекунам ки мо боз
برای 30 سالگی هم اینجا در نظر میگیریم. باز توفه های دیگر هم بودن، من این نام رو به شما گفتم یا نه باید با صحبت سرگرم نشویم. خب اینجا کی بود؟ این علیم اشرف بود که حالا به قطار اون دعواگران جایزه ها وارد می شود. سید علی ولیف او نیز با این قطار حالا وارد کرده می شود. نقدم نوروزف او نیز داوطلب امروزه ما هست. فقط از شما یک خواهش، جاویدان اکراموف هم خواهش میکنم که دوستان گرامی هنگامی که بازی ها انجام می‌یابند این نتیجه ها رو به ما ننویسید. شما کاری ما رو خیلی دشوار میکنید چون که شماره اشتراکچیان خیلی زیاد شده است و خوشبختانه امروز با ما گروه از فیسبوک هم همراه شدند. آنها هم شمارهشون خیلی افزوده است. گفتم جاویدان اکراموف برای که باز دعوا نشود که جاویدان اکراموف اینجا نبود، برای جاویدان بیژن نشان بایزاده و هم فیضکن استرافشن رو است. بیژن نشان بایزاده خود فوتبال باز دسته منتخب نورسان تاجیکستان بود. خیلی مهارت فردی خوب دارد، بازیگر خوب است. او هم در آزمون پیشگویی از شما توفه از ما شرکت می‌ورزد. خب اینجا آزاد است، همه میتوانند، هم راهبران، هم مخلصان، هم متخصصان، روزنامه‌نگاران هم اینجا شرکت کرده میتونند. فیض‌الدین گیایف او هم به قطار داوطلبان شامل است. فریدون شاه عبدالحیف. خب کمی سرعت رو بلندتر کنیم چون که وقت هم برای شما خیلی زیاد است، وقتی با ثمر شما رو پسی سر نکنیم. میربایزا اشرف، عبدالحکیم محمدزاده. بعدا اگر شما شکل گذراندن قرعه کشی رو میخواهید دیگرگونه بینید میتونید پیشنهاد کنید. فاروق نبیف، سید نجم‌الدین اسارف. سید نجم‌الدین اسارف همیشه در همین آزمون‌های ما اشتراک میکند و در قرعه کشی در قطار همون بهترین های هست که حتما وارد میشد با یک جواب خود یا با دو جواب خود یا با سه جواب. خب شهران عزیزوف است. شهران عزیزوف هم چند مرتبه است در قرعه کشی های ما اشتراک میکرد اما بخت با او نزدیکی نمیکرد که صاحب جایزه ما گردد. شیرمراد نصرالدینوف، علیم خان مجیدوف، یوربای خالمیرزویف. این آخرین نفره است که فیضکن استرافشن نتیجه این بازی رو 1-2 پیشگویی کرده است که این در حقیقت برملا درست است. خب اون نفرانه که علاکه گفتم 19 نفرن که شماره بازی بین دستای محض استرافشن رو با فیضکن رو با استرافشن درست پیشگویی کردن. اکنون میگذاریم با نفرانی که بازی بین دستای تاجیکستان و ازبکستان رو پیشگویی کردن. در خاطر داشته باشید بازی اول این دسته ها با حساب 6-3 به نفع فوتبالبازان تاجیکستان، جوانان تاجیکستان، نورسان تاجیکستان انجام یافت و در بازی جوابی باشد. همه فکر کردند که باز دسته منتخب تاجیکستان با حساب کلان پیروز بشود اما اینطور نشد. واخوری با غلبه دسته منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-3 جنبه شد. اینجا خالبای سفروف و همچنین شاروخ حیدروف جواب گفتند. حالا ما این نام‌ها رو هم وارد جهازی که ما اونجا قرعه کشی رو می‌گذاریم می‌پرتویم و اینجا شاروخ حیدروف است. شاروخ حیدروف فکر می‌کنم که یک جایزه ما از او قرضدار هستیم. 3 مرتبه آدم فرستاد، آدمش تا به اون جایی که ما او رو انتظار بودیم اومده نرسید.
و نهایت یک نتیجه بازی دیگری که اینجا ما به شما گفتیم این بخوری اسخط کوکتاش بود که با حساب 3-1 با پیروزی فوتبال بازی ساحل سیر انجام یافت و حالا فریدون عزتوف و بعدا فریدون از شما خواهش کرده باشد که 2 مرتبه جواب رو جای نکنید، چون که من به شما گفتم برای این که ما معین کنیم که غالب کی است فرصتی ما رو هم میگیرد، 1 مرتبه کفایه است. حفیظالله نرزقلزاده اون کس هم بازی اسخط کوکتاشو پیشگویی کردند. شوکت اسلاموف این نفر هم حالا با قطار آنهایی که اینجا برای به دست آوردن جایزه ما وارد می شود. خب اولا از اینجا شما خوب میدونید که ما چون 2 جایزه داریم 2 مرتبه ما قرعه‌کشی میکنیم. حالا اینجا ببینید ظریف عبداللهیف است، این آخرین نفری هست که محض با قطار همین داوطلبان جایزه ها 2 جایزه، هم جایزه اول توبی فوتبال است و جایزه دوم الکی من به شما گفتم این لباس یا که لباس ورزشی اون دسته هایی هست که در بازی های نهایی جام اروپا شرکت کردن. خب ما اینجا گرفتیم این همین مثل همین لاتاری است که هر وقت در ورزشگاه اگر در یاد داشته باشید در بازی ها ماشین ها گذاشته بشدن، تلویزیون، خالدیل، یخدم و غیر اونجا هم همین به شکلی که ما کار میکنیم همین طور است. با دیگر نام ها یا رقم هایی که اونجا بود به چسبیدن اینجا هم الکی میکنم که چسبیدن و بیاید 1 نفر رو از این داخل ما با بیرون میکشیم. این برای جایزه اول توی فوتبال است و حالا اون رو باز میکنیم. این است خود علیم جان اشرف. علیم جان اشرف شما صاحب توبی این دور هستید. جایزه اول نتیجه بازی فایزکن استرافشان رو با سوی 1-2 پیشگویی کردید. خوب مبارکتون بود که شما در اینجا پیروز شدید. اکنون بار دیگر ما اینجا این ساغر را تاب میدیم، از بینش اون نفری رو انتخاب بکنیم که صاحبی حالا لباس ورزشی از دسته‌های منتخب اروپا میگردد. گرفتیم. بیاید یکم شما ببینید کی است. شهرام عزیزوف او نیز فایزکن استرافشان رو پیشگویی کرده است. یعنی ببینید در خطور 19 نفره که نتیجه بازی با دسته‌های فایزکند و استرافشان رو با حساب 1-2 با پیروزی استرافشان پیشگویی کردند. 2 نفر غالبان از اینجا از همین نتیجه همین بازی معلوم شدند و اونهایی که نتیجه بازی بین دسته‌های اسخط و کوکتاش و همچنین دسته منتخب نورسوی تاجیکستان و ازبکستان را گفتند به جایزه موندند. به هر نوع اینجا ما قرعه‌کشی خود را با پایان نمیرسونیم. اینجا ما این گروهی که حالا در بخش قرعه‌کشی ما بود جای دیگر میگذاریم. اینا الکی از بازی بیرون شدند، یعنی دیگر چیزی دیگری نیست. ما اکنون شروع میکنیم با قرعه‌کشی هفته دیگری که 1 هفته پیشتر بود و اینجا در این دور که 20 آگوست برگزار شد کلوب مرکزی ورزش ارتش بر خوجند با حساب 3-1 پیروز آمد. خطلان با دوشنبه 2-0 وخوری با این دسته‌های کوکتاش و فایزکن 0-2 انجام یافتند. رفشن با اسخط 0-0 بازی کرد. استقلال استرافشان رو با حساب 2-0 برد و بنگالورو با بوشوندرا کینگز جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که
اونجا فوتبال بازی ما هم سیاوش اسارов بازی میکند با حسابی 0-0 به انجام رسید. اکنون نوبت قرعه کشی همین دور رو هم میگذرونیم و نزدیک میشیم به 30 سالگی استقلالیت که پیش از همه شما رو که حالا ما رو تماشا میکنید و آنهایی که ما رو بعداً خواهند دید تبریک و مبارکباد میگیم. بگذار همین گونه زندگی آرام و آسوده داشته باشیم و به پیش رویم. خب با شما الکی من گفتم که در مدار این بازی هایی که در هفته گذشته بودند گروه کلونی اون نفرانی که در یوتیوب با ما هستند آنها هم همراه شدند و حالا اینجا ما شماره این نوبت کمتر است چون که اون نفرانی که دو بازی رو پیشگویی کردند با بازی های قرعه کشی دوره قرعه کشی راه یافتند چون که نفری که سه پیشگویی داشته باشد نبود. هرچند بود اونجا نفری که بعد انجام بازی ها نتیجه ها رو گفته است و ما او رو به نظر نمیگیریم. از این رو دوستان گرامی هنگامی که بازی ها به انجام میرسند هیچ وقت اصلاح نکنید، کاری ما رو هم دشوار نکنید، کاری خود رو هم، چون که اینجا علاقه ما با یک منظومه یا خود سیستم خوبی کار میکنیم که ساعت آوازدهی شما یا خود پیشگویی شما حتی درس میگردد. گفتم با ما فرمولا 55 است و ما تا اون دمی که سرپرستی آنها ادامه یابد همین پیشگویی از شما توفه از ما رو ادامه میدیم. خب اولین نفری که ما حالا اینجا به شما معرفی میکنیم این نفر نیست، اینجا نفرون هم هستن اما دویم بیده مادر یک اکاونتی که اینجا با همین نام ثبت شده است. بازی خطلون دوشنبه 2-0 و استقلال استرافشان 2-0 رو پیشگویی کرده است و من گفتم از یوتیوب است. اینو دویم بیده مادر رو اولی شده با جهاز قرعه کشی میپرتویم. دویم نفر اکبر گدویف است از فیسبوک. رفشان اسخط 0-0 و بنگلورو بوشوندره 0-0. این نتیجه ها عجیب بودن وقتی که اکبر گدویف همین نتیجه 0-0 رو در همه بازی ها گذاشت. قسمی نویستن چیکار کردی اکبر، چرا اینطور 0-0؟ او در پیامش نوشته است جیم شینید. در نتیجه توانست با بازی های قرعه کشی و مرحله قرعه کشی بازی ها گذارد. خب این هم پرتافته می شود. از یوتیوب عمر جمعیف بازی خطلون دوشنبه استقلال استرافشان رو با حسابی 2-0 پیشگویی کرده است. عمر جمعیف خوش آمدید با بازی های پیشگویی از شما توفه از ما است. برای شما این هفته هم باز ما پیشنهاد میکنیم که شما جوابهای خود رو همین مسلسل طوری که نوشتید با ما ارسال دارید توسط فیسبوکی ما از آنجا هم اون رو دسترس میکنیم. شهر دوستی رفشان اسخط بنگلورو بوشوندره از یوتیوب. شهر دوستی هم اینها باری اول با قرعه کشی ما رو میابند و باشد که شماره آنهایی که در یوتیوب ما رو تماشا میکنند آنها هم زیادتر باشند. میرزا ایوب میرزا رحیموف این نفر حالا از قاعده بازی گذراندن بازی های ما شاید خبر ندارد. در همون جواب‌هایی که شما فرستادید سه بازی بعدی انجام این وخوری ها بود و ما از همین خاطر شما رو برای قرعه کشی راه نمیدیم. خوب شاداب خلیقوف از فیسبوک با ما همراه می شود. او هم رفشان اسخط 0-0 استقلال استرافشان رو 2-0 پیشگویی کرده است. حالا اینجا این هم وردی این جهاز میگرد. محمود سیدعلیف وقتای اخیر در قرعه کشی همیشه هست اما غالبیت نصیبش نمیگیرد. خطلون دوشنبه استقلال استرافشان 2-0. این طوری که دید در این وخوری ها بیشتر نتیجه استرافشان رو هم درست پیشگویی کردم و همچنین نتیجه بازی خطلون رو. خب این داوطلبان رو وارد همین ساغر میکنیم و اینجا شمارهشون کم است، آسان‌تر است معین کردن. حالا توپ فوتبال رو ما اینجا با بازی میگذاریم و حالا میبینیم که کی در این غالب میآید. خب چرا دو تا یک بوره با هم چسبیدم یک بار دیگر.
خوب نفری اول رو میگیریم. اکبر گدویف، شما صاحب توب هستید. این دومین کسی که هست این شاداب خلیقوف است. روشن اسقاط استقلال است. روشن شاداب شما صاحب پیروهن. هر لحظه می توانید که با ما در تماس شوید. ما با شما تلفن‌های خود رو میفرستیم. خب نفرانی که از یوتیوب بودند اینها هم اینجا باقی موندند. فکر میکنم که اینجا دوستان گرامی در بازی‌های دیگر شما حتما علاقه میکنید. البته خودی من هم میخواستم که از یوتیوب اینجا یک نفر هولی باید تو که ما این یک جاغیز شود یا که یک رکلام میشود که حضور شما بیشتر گردد. ولی چی علاج؟ چون گفتیم ما با شفافیت رو ورده و همینطور هم میکنیم. در هفته آینده برای دوستان یوتیوبی هم میگم که 28 август вохӯрии хатлон эсхата, душанбе хуҷанд пеш бинӣ шудааст. рӯзи 29 равшан иса равшан, клуби марказии варши артиш файзкан, истиқлол кӯктош ва як вохӯрии насаф бо навбаҳор ки инҷо насафро мо медонем ки дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё бар дастаҳои тоҷикистон аниқтар аз хуҷанд ғалаба кард ва ба бозиҳои минбаъда рафт ва дар бозии ниҳоии минтақаи марказ бозӣ мекунад ки ин вохӯрӣ ҳам аз назари мо берун нахоҳад монд. хуб ба ҳар нав ин пешгоҳиҳоро шумо ба мо фиристода метавонед. мо бошем инҷо бо орзуи он ки ҳама корҳои шумо хуб меанҷомад. бахту иқболи саодат шуморо интизор аст. қуръакашии имрӯзаи худро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед дӯстони гиромӣ. бо мо бошед ва ҳоло пешгоҳӣ از ما توفه از شما هم ادامه می‌یابد. خیر.